سیٹ صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ بیزار ہو جاتے ہیں لیکن زحمت آپ کو دینی پڑتی ہے بار بار جب بھی کوئی امتحان آتا ہے یا ہم پھنس جاتے ہیں ہر روز امتحان آیا ہوتا ہے ہفتے میں 3 دن امتحان آتا ہے نہیں یار جس میں آپ کو بٹھاتے ہیں اچھا امتحان honestly میں tired ہاں نہیں وہ آپ کے چہرے سے بھی بیزاری کا تاثر جاتا ہے. یہ ہر روز عدالتیں آتے یہ اور وہ نہیں ہر روز عدالتوں کو تو آپ نے سپتمبر اکتوبر میں نمٹا نہیں دیا تھا. وہ پھر شروع ہو گیا معاملہ وہ تو شروع ہو گیا تو اسی لیے آپ کو امتحان میں بٹھانے لگے ہیں کیونکہ تب آپ نے ایک عرصے تک پریڈکٹ کیا تھا کہ پش بیک ورسز پش بیک اور واقعی ایسا ہو رہا تھا کہ ایک طرف سے کوئی عمل آتا تھا تو دوسری طرف سے رد عمل آتا تھا لیکن اکتوبر میں وہ معاملہ جیسے آپ نے کہا نمٹ جائے گا تو نمٹ گیا. لیکن اب کیا ہوا کہ کل میں نے آپ سے سوال کیا سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کا اور وہ بھی 2 مطالبات اگر نہ مانے گئے تب. اب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ آئینی بینچ جو 23 اکتوبر کے مہینے میں قائم ہوا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی خاص کیسز اس میں نہیں چل رہے تھے, چھوٹے موٹی کارروائیاں ہوتی تھی, لیکن یکدم ایک کاز لسٹ آتی ہے اور اس میں باقاعدہ وہ اہم کیسز جو کہ پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں وہ فکس کر دیے جاتے ہیں. یہ 8 فروری کے انتخابات والا کیس ہو, اس کے علاوہ جو 9 مئی تحقیقات اس کی درخواست گئی ہوئی ہے, 8 فروری عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی عمران خان صاحب کی درخواست ہے. اس کے علاوہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر بھی سماعت ہونے جاری ہے 9 دسمبر کو, اور یہ ساری ایک ٹائم لائن ہے جو ان کیسز کی سماعت کرے گی. اب وہ یہ سارے کیسز ہیں جو موجودہ حالات و واقعات اور سیاسی نظام سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ زحمت دینی آپ کو. کتنے 8-9 ہیں. ہاں جی اچھے خاصے کیسز ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ بھی ہے, چیف الیکشن کمشنر, سو مینی ادرس. میرا خیال ہے سارے موسٹ فیصلے جو ہیں وہ حکومت کے حق میں ہی آئیں گے, اسی لیے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے فار گاڈ سیک. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے جلدی اب ان کو نپٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ ختم ہو ساری کنٹروورسیز. یہ جواب نہیں ہے, کسی کال کا جواب نہیں ہے یا کسی طرف سے. اچھا دس از دیکھیے آپ نے سن لیا کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں سے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بات آئی ہے, پھر آپ سن رہے ہیں واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ سن رہے ہیں لوگ جو کہ انڈائریکٹلی ایک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ کا. تو سارے جو پیغام آ رہے ہیں یہی ہے کہ اب ہارڈ لائن آ رہی ہے, اور ابھی یہ بھی کہ جی ایک اور پریشر آ رہا ہے کہ جی اور بھی ترمیم کی جائے, قانون بنائے جائیں, اسپیشلی سوشل میڈیا, اسپیشلی فیک نیوز, یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. کب سے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئے گی اور اس کے علاوہ بھی کچھ قانون بنے گا. تو جو پیغام آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انف از انف, اور اب ہارڈ لائن آئے گی. اور گورنمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار گیٹ آن ود اٹ, آپ لوگ تھوڑے سست پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, اچھا اب محسن نقوی صاحب نے تو اپنا کام کر دیا اور کریڈٹ بھی لے گئے جہاں کریڈٹ ملتی ہے ان کو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی اسٹیبلشمنٹ. کیا کام کیا 26 نومبر والا؟ اچھا مجھے لگا چیمپئنز ٹرافی والا. اب چیمپئنز ٹرافی والا بھی کام انہوں نے کر لیا ہے, وہ پہلے والا بھی کام کر لیا ہے, انہوں نے جو لانگ مارچ کو فیل کرا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے بھاگ دوڑ کر کے 26th امینڈمنٹ کروا لی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ کچھ قانون سازی کی جائے. اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے اور جگہ پہ بھی پریشر ہوگا کہ لیٹس گیٹ آن ود اٹ. تو یہ جو سارے کیسز ہیں ان میں سے 1-2 کافی اہم ہیں, باقی جو ہے وہ تو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو فیصلے آئیں گے وہ حکومت کے حق میں ہوں گے. ایک جو بہت اہم کیس ہے دیٹ ریلیٹس ٹو ملٹری کورٹس اور ٹرائل آف سویلینز ان ملٹری کورٹس. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ سارے جو کیسز ہیں نا, فار ایگزامپل عمران خان کی پٹیشن ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, وہ میرا خیال ہے کہ ہاں کیوں نہیں, وہ کیوں ہو جائے گی, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ تیار ہے بڑھانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ کمیشنیں عام طور پہ بنتی ہیں معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے, جو تاریخ بتاتی ہے کہ کسی چیز کو ٹھپ کرنا ہو, گول کرنا ہو, کمیشن بنا دو, کیونکہ وہ گورنمنٹ کمیشن تو گورنمنٹ بناتی ہے نا, عدالت کمیشن نہیں بنا سکتی. عدالت انڈر قانون کین اونلی انسٹرکٹ دا گورنمنٹ کہ آپ بنائیں کمیشن, باقی گورنمنٹ بناتی ہے اس کی رول اینڈ پروسیجرز اینڈ رول. تو وہ کیسی کمیشن بنائیں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی, کتنی جلدی وہ فیصلے کرتی ہے اور کیا فیصلے کرتی ہے, سیپریٹ ایشو. بٹ میرا خیال ہے یہ کنسیڈ کر دیا جائے گا کہ ایک کمیشن بننی چاہیے. اب کیا وہ جوڈیشل ہو یا کوئی اور ہو, میرا نہیں خیال عدالت یہ کہے گی جوڈیشل کمیشن بناؤ. وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا ہو انکوائری, ٹھیک ہے, اس کے اندر ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ اٹ کانٹ بی اے جوڈیشل کمیشن.
ओके ठीक. सो एक तो ये बात है. दूसरी आप एक दो और केसेस हैं, आई थिंक दे रिलेट टू 9 मई तहकीकात. ये मुतालबा इमरान खान साहब का भी है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये शायद मान लिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट इस पे आईनी बेंच इसको थोड़ा सा अमेंड किया जाएगा. ओके. और मान लिया जाएगा. ओके. और जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के खिलाफ, वो कहेंगे जी ये तो ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स बन गई हैं जी, तो इसकी यहाँ आने की क्या जरूरत है. ये तो आपने जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाए. अच्छा. वो तो इलेक्शन कमीशन का खाता है, ये हमारा खाता नहीं है. और क्या पूछते चले, मैं आपको बताता हूँ क्या कहेंगे. अच्छा. और इसमें अब आपने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक जो दरखास्तों की बात की, ये केस पहले चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए 2020 में आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सेठ वकार साहब जो वफात पा गए हैं. ठीक जी. उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को 3 इश्यूज के ऊपर नाराज किया था. पहला इशू ये था कि उन्होंने बहुत से तालिबान थे जिनको गिरफ्तार किया हुआ था और वो एक किस्म के डिसिपेयर्ड थे, क्योंकि टेररिस्ट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो एक किस्म की वॉर जोन होती है ना. तो उनको मिलिट्री ने पकड़ा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था कैंप्स के अंदर और तफ्तीश हो रही थी और वैसे ही रखा हुआ था डिटेन करके. तो इन्होंने ऑर्डर किया कि हमें बताया जाए कितने रखे हुए हैं आपने, कहाँ रखे हुए हैं, और जहाँ रखे हुए हैं वो इलीगल है और इनको रिहा करें या केस करें इनके ऊपर. तो वो बात ज़ाहिर है पसंद नहीं आई कि यार हम वी आर फाइटिंग अ वॉर. और वॉर के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, यू डिटेन पीपल. जी. और वो उस वक्त टाइम नहीं होता तो वो फील्ड में पकड़े जाते हैं. अब वो क्या आप एविडेंस लेके आएंगे उनके खिलाफ, देयर वॉर कॉम्पिटेंट्स. तो खैर एनीवे, तो वो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने कि यार है तुसी जज साहब मेहरबानी, हमने ठीक है 1000 एक लोग रखे हुए हैं इन सेंटर्स में और वो अनडिफाइंड है, बट दैट्स द वे नेचर ऑफ वॉर. खैर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, दिस इज नॉट अ डिक्लेयर्ड वॉर, आप बताएं कहाँ रखे हुए, लिस्ट दें, नहीं तो छोड़े उनको. तो एक तो ये इशू बना. उसके बाद फिर फौज ने सोचा कि अच्छा चलो हम केसेस करते हैं, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल करते हैं. अच्छा. तो उनमें से कोई 196 के करीब कोर्ट मार्शल किए गए और उनको सजाएं सुनाई गई. उन्होंने अपील कर दी पेशावर हाई कोर्ट में. तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सिविलियंस को तो मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई किया ही नहीं जा सकता. तो वो समझे आप दूसरी कील मार दिया उन्होंने सारी ये एंटी वॉर एफर्ट, एंटी टेररिज्म के ऊपर जो कार्रवाई एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी मिलिट्री का. तो दे वर वेरी अपसेट कि यार फॉर गॉड से पहले आपने कहा छोड़ दे या करे केस, तो हमने जब किया है तो तुम आप छोड़ रहे हो उनको. यू कांट डू दैट. तो खैर एनीवे वो उसको फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया. खान साहब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट कि जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में. अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लेके बैठ गए. 2020 में उन्होंने उसको कर दिया था ना, उन्होंने रोक दिया, सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो केस अभी तक फंसा हुआ है, उसके बाद आगे बात ही नहीं हुई इसकी. अच्छा, मगर इन द मीन वाइल 9 मई हो गया 23 में. और लोग पकड़े गए, कोई 103 के करीब के एस्टैब्लिशमेंट गए, इनके तो कोर्ट मार्शल होगा. वो अपील, वो पिटिशन आ गई कि सिविलियन को नहीं किया जा सकता. जस्टिस जवाद एस ख्वाजा. अच्छा, ये फिर ये केस पड़ा हुआ है उस वक्त का. और उमर बंदयाल साहब ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बेंच बना दिया. बेंच में मेरा ख्याल 9 लोग थे. 9 लोग में से फिर एक फारग हो गया, 2 पहले गए, फिर एक गया. और बंदयाल साहब ने इसका फैसला नहीं किया और इसको चलाते रहे और कोशिश की कि जब तक वो हैं तो फैसला ना आए. मेरा ख्याल है डरते थे कि अगर फैसला फौज के खिलाफ किया तो गले पड़ जाएगा, मोहतात थे खासे. तो उन्होंने सोचा कि मैं जरा टाइम पास करूं. और टाइम पास करके वो घर चले गए सितंबर में 2023 में. और एजाज एहसन साहब आ गए. ये इस बेंच जो था, बेंच को हेड कर रहे थे उधर काजी साहब आ गए, चीफ जस्टिस. काजी साहब ने कहा मैं नहीं हाथ पाता है. वो पहले ही निकल गए थे बेंच से. हाँ, वो पहले निकल गए थे. अच्छा, तो अब एजाज एहसन साहब ने जजमेंट दे दी. 4-1 से आई थी. 4-1 से जजमेंट दे दी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स आया अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर सिविलियंस. अब पसूड़ी पे आ गई है कि है. ठीक है जी. तो उसके बाद चैलेंज कर लिया. केयर टेकर गवर्नमेंट थी काकड़ साहब की, वो आप समझे एस्टैब्लिशमेंट की अपनी गवर्नमेंट थी. उन्होंने फौरन इसको चैलेंज कर लिया सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है. वो जो उसको बैठे हुए थे कौन,
काजी साहब जी, काजी साहब ने कहा ओ हाँ, और मैं फंसन लगा। ज़ाहिर है वो पहले ही इसके खिलाफ फैसला दे चुके थे। Exactly. अब ये इसको मसला हल तो करना है ना, तो अब सिचुएशन ये है कि फैसला ये हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया, इन्होंने निपटाओ। और निपटाने का जरिए, ये निपटाना जो मतलब यही है कि ऑब्वियसली द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स जजमेंट इन इट्स फेवर, इसीलिए तो चैलेंज हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जी। तो अब ये बेंच की जो भी बेंच बना हुआ है अब, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उनको फैसला करना पड़ेगा, 2 फैसले इस सिलसिले में। एक ये कि क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या और अंडर द आर्मी एक्ट कैन सिविलियंस बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, तारीख में सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। यस यस, ज़ियाउल हक के ज़माने में इन अदर टाइम्स सिविलियंस हैव बीन ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट एंड बीन कोर्ट मार्शल्ड, एंड देन कुछ किसी को रिप्रीव मिल गई, किसी को पार्डन मिल गया, कभी सज़ा भी होगी। अच्छा, मगर ये इशू अब खड़ा हो गया है। अच्छा, और इस माहौल, पहले जो माहौल था इट वाज अगेंस्ट ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि थोड़ी सी जजेस थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे थे, अब वो ज़्यादा नहीं हो सकते ऐसे ऐसे। तो इसलिए अब देखना ये है कि ये बेंच जो है ये क्या फ़ैसला करता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। पर मेरा अपना ख्याल है कि बहुत प्रेशर है कि ये सिविलियंस कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होनी चाहिए इफ़ दे वायलेट द आर्मी एक्ट। ठीक, अब वो आर्मी एक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक, और टेररिज्म जो है उसको भी बड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। देखिए, एक होती है सेडिशन, एक होता है ट्रीजन। जी, गद्दारी और बगावत। हाँ, तो दोनों में फ़र्क बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कि बगावत जो है दैट कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, क्योंकि बगावत जो है इट्स विद आर्म्स, इट्स विद it's much more than a thinking process. Okay. And जो sedition है that can be by words, deeds, not deeds but by words, by political ideology and so on. Okay. तो अब देखना ये है कि यहाँ किस किस्म का फैसला आता है। मेरी अपना ख्याल है कि they will say कि civilians can be tried in a military court अगर वो A-B-C-D किस्म की क्राइम कमिट करें। अच्छा, और अगर D-E-F किस्म की क्राइम हो तो शायद दे कैन नॉट बी ट्राइड, मगर डिटरमिन करना पड़ेगा कि A-B-C-D है या D-E-F है। तो वो फिर आई थिंक द कोर्ट माइट से कि वी विल डिसाइड कि ये केस जो है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, या ये सिविलियंस को होना चाहिए या नहीं। अच्छा, और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी इशू, एंड प्रेशर बहुत होगा कि to say that yes civilians can be tried in a military court. मगर I think जो saving clause निकलेगी ना इसमें से, वो ये निकलेगी कि ठीक है आप ट्राई कर लें, और ट्रायल के बाद जो सेंटेंसेस होगी वो हमारे पास आएगी। अच्छा, अपील हमारे पास आएगी, आप कर लें। पहली अपील भी मिलिट्री के अंदर होगी, फिर उसके बाद जो अपील है वो हमारे पास आएगी फाइनल। हाँ, बिकॉज पहले ये होता था कि कोर्ट मार्शल की अपील वही कोर्ट मार्शल की जो बेंच होता है उसके ऊपर एक और करके वहीं कर देते थे खत्म। समरी ट्रायल्स होती है ना कोर्ट मार्शल। जी, समरी ट्रायल। हाँ, तो ये अदालतों में तो समरी ट्रायल नहीं होती, ड्यू प्रोसेस होता है। तो अब मेरा ख्याल है दिल फाइंड अ वे जिसमें ट्रायल्स भी होंगी, और उसकी जो फाइनल जजमेंट कॉल है वो फिर अदालतें अपने पास रखेंगी। अच्छा, ये हो सकता है कि वो कहे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, इस किस्म की बात हो सकती है। एंड और उसमें वो डिफाइन भी शायद कर दें। सो दैट्स अभी, बट आई डोंट नो हाउ दे विल डील विद इट। बट ये मैं आपको कह दूं, देयर इज एनॉर्मस प्रेशर, एंड पार्ट ऑफ द प्रेशर नाउ, उस वक्त तो टेररिज्म का प्रेशर था, अब जो प्रेशर है इज टू सेंड अ मैसेज टू पीटीआई। इसीलिए वो लोग अभी तक लेके बैठे हुए हो, जो न्यायी साहब का बेटा है एंड अदर्स। जी जी, और अभी भी धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने ये किया वो किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में ये इस लिहाज से भी अहम है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आप भी इस पर बात कर रहे थे, और बिलावल मौलाना फजलुर रहमान भी, कि उसका हिस्सा ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी तरमीम होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट की तहवील में देने से, और ये अलीमा खान साहिबा भी खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक अहम फैसला होगा कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। और बिल्कुल करेगा। तो उसकी वजह यह है ना कि अभी खबरें जो आ रही हैं ना कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब की कन्विक्शन या
ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اب کنوکشن آنے والی ہے, اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. اب وہ خفیہ ہوا ہے. پہلے یہ ہمیں کہا گیا تھا, جو سورسز تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو اور فیض حمید کو اکٹھا ٹرائی کرنا ہے, بیکاز آف کنسپریسی تھی نا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ پہلے فیض حمید صاحب کو کر دیا جائے کچھ, اچھا, اور تاکہ ایک میسج بڑی اسٹرانگ چلی جائے, اور اس کے بعد پھر خان کے اوپر تلوار رکھی رکھے کہ تم بہیو یور سیلف, نہیں تو تمہیں بھی یہاں لے آئیں گے اینڈ ویل سینٹنس یو. اچھا, تو آئی تھنک اس قسم کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں بیہائنڈ دا سینس, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی. دو چیزوں کو انتظار کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی پریڈکشنز. This is a very dangerous matter. اس میں عدالتیں are involved and one should never make a prediction about what the judges are going to say, or indeed even what a court martial is going to do. So, but I think you will see a judgment on the Faiz case. Okay. And I think you will see کہ the sword of Damocles وہ خان صاحب کے سر کے اوپر ٹنگ لٹکی رہے گی. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ان لائن ود یور پریڈکشن کائنڈ آف کہ پہلے فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی, اور وہ بھی ایک اشارہ ہی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے لیے. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے اعلان کیا, اس پہ تو ان کے اپنے لیڈرز ڈگمگا گئے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے. سول ڈس اوبیڈینس کامیاب نہیں ہوئی ہمارے علاقوں میں. جی یاد ہے آپ کو کہ جب بنگلہ دیش کا ایشو چل رہا تھا تو 1970 میں شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے اندر بھی سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی, اور وہ بہت سکسیسفل تھی, اور اس کی کال کی وجہ سے پھر آرمی ایکشن پروپوز کیا گیا, بیکاز سارا بنگلہ دیش رک گیا تھا, اینڈ اٹ واز سین ایز اے سائن آف بغاوت. تو اب بات یہ کہ مگر یہاں اٹ ہیز نیور بین سکسیزفل ان دا ویسٹ, اور ایون ان یورپ سول ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ یہ ایک انڈیا کی ٹریڈیشن تھی, پری پارٹیشن انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی صاحب نے یہ کی تھی. بالکل, وہ بھی ایک آدھ دفعہ کی تھی, دھمکی ہوتی تھی, مگر وہ زیادہ تر وہ ہنگر اسٹرائک پہ چلے جاتے تھے جب انہیں احساس ہوتا تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس چلے گی نہیں. ایک دفعہ بس انہوں نے بڑی سکسیزفل سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی جو سکسیزفل ہوئی تھی, بٹ اس کے بعد نہیں دی. سو آئی تھنک خان صاحب کی جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال ہے دیٹ ول ناٹ ورک, اینڈ اسی لیے پریشانی ہے کہ اب کیا کیا جائے, کون سا کارڈ کھیلا جائے. کوئی کہتا ہے ہنگر اسٹرائک, کوئی کہتا ہے اب سول ڈس اوبیڈینس اینڈ سو آن. میرا نہیں خیال, اینڈ آئی تھنک اس لیے تھوڑی سی ڈیسپریشن ہوئی ہوئی ہے, فکر مند ہیں لوگ کہ اب یہ نہ ہو کہ کورٹ مارشل کی طرف لے جایا جائے, اور اسی لیے فکر ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہو جاتی ہے بٹوین واٹ ہی واز ڈوئنگ اینڈ واٹ خان صاحب واز انسٹرکٹنگ, تو پھر دے کوڈ بی پرابلمس. اچھا,